मोर माटी हांडी चटू आपण लोक कहे जे मोर माटी हांडी मटन तैयारी होउची माने लोक मान को आपण कहबे जे प्रकृतर माटी हांडी मटन तैयारी आपण देखंतु आपण लोक कहे काने काने जाय कहे माटी हांडी के मटन तैयारी होउची देखंतु ए आरंभ हो गेला चटू चिंता करंतु काना से कन्फ्यूज रे काले सर जाय तो निजु भल लागिवनी अच्छा मु भी तो मते निजु भल लागिवनी मु आजा ओलिया को दिए ना बाबू हां थिले मुंड टुंगारीबी नाही थिले बार ना बुझी कर दिनु बाबू ठीक है अधिका करू नांती अधिका हमर जति के हबा कथा होउची बाबू अच्छा काली जे आइता से आज आछले का ग्यारंटी कोन अछि से बाबू जो मुंड होले से बते 4 मास तले मुंड होले छी कथा बाबू हम किंतु आगे काई के फोपाडी बाबू बरंग से आसीबो मो जिनिस बंधिया पतरा न हो से आज फेरी गले से निश्चय आसीबो आ दिन को नाटे बेला बेली जीवा अच्छा हम बासी करी फोपाडियार नाही कि लोकन को अशांति करिवार नाही बाबू जा कहले बाबू नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपण माने भलरे थिबे एवं सुस्थ रे थिबे पूर्व वीडियो रे बहुत सारा मते भल पाइबा देइथिबारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आज मु अच्छी निश्चिंत कहली रे गोटे एमती होटेल आपन को देखेबा को जाउची मोर तो प्रत्येक वीडियो रे आपण देखिथिबे जे मु सब वीडियो रे कहे देसी होटेल तो आज सही बड़ी गोटे देसी होटेल आसीजी जोटी जड़े संघर्षमय स्वामी स्त्री होटेल टे पाखापाखि 15 वर्षर होटेल बहुत कष्ट दुखरे होटेल टी को करिसंती एवं से होटेल गोटे खासियत है आज्ञा से होटेल ले जहाँ तैयारी हुए पूरा देसी स्टाइल रे हुए एवं आउ गोटे खासियत है से होटेल ले जो आमिष तैयारी हुए स्पेशल मटन माटी हांडी रे मटन तैयारी हुए मानकर पितल हांडी रोषे होइथिबो किबा स्टील रे रोषे होइथिबो किंतु माटी हांडी रे अजरा होइथिबो भाईना कहिसंती जे आज आपण आखि आगे आमे आपन को माटी हांडी रे रोषे कर देखेबू एवं बहुत छोटिया होटेल टे लोकेशन टी होची जदि आपण कटक आडू आसुचंती लेफ्ट साइड रे पड़िबो नियर आपण तहसील पाखे एटी गोटे अच्छी होंडा शोरूम जदि कटक आडू आपण आसुचंती ताले राइट साइड रे पड़िबो होंडा शोरूम एवं लेफ्ट साइड रे पड़िबो बाबा होटेल आउ तांकर गोटे गोटे बोर्ड रे गोटे भल जिनस लिखिचंती जहाँ देखि हमको खुशी लगिला खाइबे एवं अन्य को कहिबे तेबे चलतु जीवा से बाबा सागर कथा हवा एवं तांको संघर्षमय कहानी विषय टिके पचारि बुझीबा नमस्कार आज्ञा प्रणाम आज्ञा एटा हमर कोन प्रस्तुत चलची ए आपनकर माछ तरकारी बसियो बाबू अच्छा अच्छा एटा माछ तरकारी बसियो ने आज्ञा आपन तेल जोगाड़ हे गेला अच्छा तेलटा संपूर्ण हमर पूरा जा हबो सब चुली नेचुरल आज्ञा देखचों काठ चुली रे ना एपटे बसची आपन टिके आसंदु एपटे बुली आसंदु देखि देबे हमर मेन खंदासाल अच्छा एठी आज्ञा माउसी हमर जे कहउछंदी बाउत जे से जातंदी आज्ञा इटा अगर भात बसी गला इटा हमर भात बसती नै भात बसी गला पूरा जेमती एका सम सबुडे एका आपन भाइरल जे बाबा का ढाबा जेमती आज्ञा बाबू पूरा आपन का पूरा देसी स्टाइल ले आज्ञा बाबू लोकन को पूरा देसी खाद्य खुआउछन हां समानकर चॉइस तो हे जाय छै आज्ञा अच्छा आज्ञा अच्छा हम देखि परथि दर्शक बंधु पूरा देसी स्टाइल ले हमर आगर पछर हेतिला रोसई आपन ई जगहटा देखंतु जो बिल मझी कोंदी अच्छा आपनकर ए आज्ञा कदली गछ आज्ञा ए पाखु पळे आछू आज्ञा वर्षा सेका से भिड़ भिड़ हवा दसुरु आज्ञा आज्ञा पळे आछू आज्ञा आपन तेल ताती गला आज्ञा आज्ञा तेल तातेला परे जे आपनकर फुटण पइला एटा फुटण पइला फुटण पइला परे सोडू हम तरकारी प्रस्तुत होउची नै प्रस्तुत होउची बिलाती पड़ी गला आंबुल पड़ी गला स्टाइल ले पूरा आंबुल कोटा आंबुल पइला आज्ञा जेतबे से रेडी हे जिवो आपन देखंतु बुल पड़िला एवं बिलाती से पड़ी किसी फुटण पड़ी स्वाद को कर रेडी हो गला
ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଏଇଟା ଆପଣ ପୁରା ଘରୁ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦଉଛି ମାନେ ପୁରା ତାକୁ ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ସବୁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି ମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଯୋଗଡା ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କେବଳ ସୋରିଷ ବାଟଣରେ ହଉଛି। ସୋରିଷ ବାଟଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ବି ହଉଛି ଗରମ ମସଲା ହଉଛି, ଦି ପ୍ରକାର। ଯେ ତାହା ଚାହୁଁଛି ବେଶୀ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ରହୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ସୋରିଷ ବାଟଣଟା ବେଶୀ ଚଏସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ସବୁ କିଛି ଚଏସ୍। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ମଟନ ରେ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆମେ କଟକରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ ଖରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯୋଗଡା ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେଠୁ ପଡିବ ହଳଦୀ ତରକାରୀ ମୁତାବକ ଲୁଣ ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କିଛି ହଳଦୀ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦବା। ଏଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡିଲା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ କଲର ଦେଖିବା ସକାଶେ ଆଚ୍ଛା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ମେଥି ପତ୍ର କିଛି ମେଥି ପତ୍ରଟା ପଡିଲା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ମାଛ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆମର ମଟନ କେତେ କଣ କିଲୋ ଏଠି ଯାଉଛି? ମଟନ ଆଜ୍ଞା ବାର ନେଇକି ଯାଉଛି। ବାର ନେଇ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଛୁଟି ବାର। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ରବିବାର। ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର କେତେ କଣ ମଟନ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ ଭିତରେ ଯିବ ଯାଉଛି? ଗଲା ଅଲଗା ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା 3 କିଲୋ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ 5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଯାଉଥିବ ପରେ ଯିବ ବରଂ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସେ ଯୋଉ ଚାଳ ଘର ଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କଣ ତାର ସଂଘର୍ଷମୟ ଆଜ୍ଞା ଚାଳ ଘରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ରଖିପାରିବେନି। ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଅବଶ୍ୟ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଲି ସେ ବି ମତେ ବିରୋଧ କଲେ ହେଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଏଠି ପଢିକି ରହେ କାହିଁକି ଯେତିକି ବିକ୍ରି ହଉ ଆଗେ ଚଟ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଘର ନେଲି ଯେମିତି 3-4 ବର୍ଷ ବାବୁ ଗଲା ମତେ ସେ କାହା କଥାରେ କଣ କଲା ମତେ ସେଠୁ ଉଠେଇଦେଲା। ଯେମିତି ମୋର ଟିକେ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ଜାଗା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କଷ୍ଟ କଲି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଣ କହିବି ତା ଘର ସେଇଠୁ ଆଉ ଜଣକୁ ରେକର୍ଡ କରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଭଳିଆ ସେଇଠି 40 ଖଣ୍ଡେ କରି ରହିଲି। 40 ପୁଣି ଏମିତି କି ଯେମିତି ଘର ତଫାନ ହବ କୋଟି ଭାଙ୍ଗି ଦବ। 40 ଏମିତି କି ଯୋଉଟା ପବନ ହେଲେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପୁଣି ତାକୁ କଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଉଠେଇ ପୁଣି କରିବି 2-4 ମାସ ଯାଇନ ତ ପୁଣି ଝଡ଼ ତଫାନ ହବ ଭାଙ୍ଗି ଦବ। ମାନେ ହୋଟେଲ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଘର୍ଷ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ କହିବେ ପୁଣି କଣ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲେ କଣ କରିବା ନା ବାବୁ ଆଉ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମାନେ 4 ମାସ ଯାଇନଥିବ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଭାଇଜାକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇଜାକ ଆଚ୍ଛା ଭାଇଜାକ ଏ ଲୋକଟା ଘର ଯେ ଏଠି ଭାଇଜାକ ଘର ଲୋକଟା ଏଠି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇଜାକ ସେ ଲୋକଟା ଆଇଛି ଗାଡିରେ ମୋ କତିରେ ଖାଇଛି। ତାହେଲେ ଭାଇଜାକ ଲୋକଟା ଖାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭାଇଜାକରୁ ଭାଇଜାକ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କହିଲେ ଏତିକି କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଘର ଏଠି ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ଟାକି ଗାଡି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା 40 ଘଣ୍ଟା ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା ଏମିତିଆ ଖାଇବା ଏଠି ହଉଛି। ଆପଣ ଏ କଥାଟା ଏତିକି କହିଲେ ବାବୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଲି ଦେଖିଲେ ତେନ୍ତୁଲିଟାକୁ ତେନ୍ତୁଲିଟା ବତୁରିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ନା ତେନ୍ତୁଲି ଆଚ୍ଛା ଚଟଣି ହବ ଚଟଣି ସବୁଠାରୁ ବୋଧେ ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କରିଦବ ହାଜମୁଲା କାମ କରିବ ପ୍ଲସ ଯେତେ ଆଇଟମ ତ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇବ ସବୁ ରଖିବନି ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଢାବାର ସବୁଠାରୁ ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଦିଆହବ କେତେବେଳେ ଇଏ କହିବ ଏ ତରକାରୀ କହିବ ମତେ ପାଣି ଦେ ତରକାରୀ କହିବ ମତେ ପାଣି ଦେ କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଗୋଟେ ଖୁସି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷର କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ ପଛରେ ପକେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କହିବା ସହିତ ମନରେ ହସ ଅଛି ଏତେ ଆନନ୍ଦ କଳ୍ପନା ନାହିଁ ଯେମିତି କିଏ ବାସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ 10 ଚକିଆ 18 ଚକିଆ ଏଇ ଗାଡିରେ ମୁଁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ମୁଁ ଆଗେ ଶିକରପୁରରେ ଥିଲି ଶିକରପୁର ରହିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମାଲିକର ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗୁଳିରେ ଦୋକାନ କରିଦେଲା ମୁଁ ସେଠି ଜୀବନଟା କଟେଇ ଦେଇଥିଲି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ହୋଟେଲ କରିଛି ଆଉ ମାନେ ହୋଟେଲ କରିବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ହିସାବ କରନ୍ତୁ 15 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ମୋ ବୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ କଲା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ସେଇଠୁ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବୋଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଚାକିରି କରିବିନି ଯିବିନି ରହିବିନି ଆଉ କଣ କରିବି ନା ଯୋଉଟା କଣ ଖାଇବା ହୋଟେଲ କରିଦଉନି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା 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 ରାସ୍ତା ଆଚ୍ଛା। କହିଲା ତୁ ଏତିକି କରିବୁ ତୋ ପେଟ ଉପସା ରହିବନି ସେ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଓଡିଶାରେ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ପରିଚୟ ବନେଇଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ମୋ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ହାତଟା ଏତେ ଭଲ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦବ ଯେ ନ ଖାଇଲେ ଖାଇବ ମାନେ ମା ସିନା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ 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 ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିଛି ମାଛ ବେସର ଚାଲିଛି ତାପରେ ମାଛ ବେସରର ତରକାରୀ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାବା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବୁଲ ବି ଆପଣ ହଁ ପକଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଘର ଫର ମାନଙ୍କରେ ଆମର ମା ମାନେ ପକାନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ପକାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଟିପିକାଲ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ବାବା ବି ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ କରନ୍ତିନି ନାଇଁ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ପଇଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ କି ହାର୍ଡଲି ହଁ 50 ବି ହବନି 50 ଗ୍ରାମ ଆମର ୱାଇଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି 50 ମାନେ ଇଏ କେତେ କେତେ କିଲୋ ମାଛ 3-4 କିଲୋ ମାଛ ରନ୍ଧା ହବ 3-4 କିଲୋ ମାଛ ପାଇଁ 50-100 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ତେଲ ପଡିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଏତେ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦ ତ ଖାଇବେ ଯିଏ କହିବେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା। ନେଇଯିବେ ଭିଜୁଆଲ ଟା ଖାଇବେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ ଖାଇବେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ କଣ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟମ କହିଲେ ସାଧା 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 କହିଲେ ରାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା ଭାତ ରହୁଛି ଡାଲି ଡାଲି ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି କତି ଆଳୁ ଚକଟା ଆଳୁ ଚକଟା କତି ବଡି ଚୁରା କତି କାକୁଡି ସାଲାଡ କାକୁଡି ସାଲାଡ କତି ଗୋଟି କଲରା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟି କଲରା ଆଜ୍ଞା ମସଲା ଦିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟି କଲରା ମାନେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଉଠୁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ସଜନା ଛୁଇଁ ବଢି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକ 12 ମାସ ସାଧା ଯିଏ ଖାଇବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ମିଳିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଦହି କଢି ହେଇଛି ଦହି କଡି ଦହି ବାଇଗଣ ଯୋଉଟା ଦହି ବାଇଗଣ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ଦହି କଡି ଦହି କଢି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ପଛ ପେଲା ଅଛି ପଛ ପେଲା ଅଛି ଆଚ୍ଛା। ପଛ ପେଲା ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ତାପରେ ଚାହିଁବେ ହଉଛି ପୋଟଳ କୁରୁମା ହଉଛି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସାଧାରେ ସାଧାରେ ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ରହିବ ସାଧାରେ ଛତୁ ହଉଛି ଛତୁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ ଛତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହଉଛି ପନିରଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ପନିରଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନୁଆଲି ଖାଇବାକୁ Manually ଆରେ କଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ କି ବାବୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଆଲ 70 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯୋଉ ସାଧାଟା ନର୍ମାଲ ସାଧାଟା ହେଲା 70 70 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ 80 ଟଙ୍କା ଧର ଗୋଟେ କଲରା ସେ ନେଇଯାଉଛି କଲରା ନେଇଯାଉଛି ନେଲା ତ 10 ଟଙ୍କା ବଢିଯାଉଛି ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ସବୁ ଆକୁ ଦେଲା ପରେ ଦେଲା ପରେ କଲରାଟା ଆଉ ବଢିଯାଉଛି ପନିର ମିଲ୍ ପନିରରେ ଆଉ ପଡିଯିବ 40 ଟଙ୍କା ବଢିଯିବ ପନିର ମିଲ୍ ଖାଇଲେ 40 ଟଙ୍କା ପଡିଯିବ ବଢିଯିବ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା 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 ଛତୁ ଖାଇଲେ ସେ କହିବ ମୁଁ ଛତୁ ଖାଇବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏଟା ପାଣିଟା ଦିଆହେଲା ନା? ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାହିଁଲା ପାଣି ଦିଆହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଚାହିଁଲା ବୋଲି ପାଣି ଦେଲା ନା ଆମେ କଣ ଦେଖିଛେ କି ଆଚ୍ଛା 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 ମାଉସୀ ଏଟା କଣ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଟନ ପାଇଁ ଆଳୁ ଛଣା ହଉଛି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ପଛରେ ଜଣେ ମାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ କି ଭଉଣୀଙ୍କର ହାତ ଥାଏ କି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଥାଏ ଏ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ ହୋଟେଲ ଆମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ହୋଟେଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି 40 ପାଖାପାଖି 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ ଭିତରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କୁହ ନାଲୋ ବାପା ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଘର କାମ ସାରିବି ଆଜ୍ଞା ଘର କାମ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା ବା ସବୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଏଣେ ଇଏ କରୁ ମସଲା ସିଆଡୁ ଆମେ ବାଟି ଆଣୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ମସଲା ବାଟି ପରିବା ଓଳେଇ ଆଣେ ଧୋଇ ଯାଇ ସବୁ ଆଣିବୁ ଏଠି ଆଇଲୁ ତ ରୋଷେଇ କଲୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆପଣ ଇଏ ହୋଟେଲଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ମାଉସୀ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଲୋ ବାପା 15 ବର୍ଷ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି এইটা মাউসী কোন পাই আলুটা ছোট ছোট হইছি কোন পাই আগে এটা পୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ତ ରବିବାର ଛୁଟି ଆଜ୍ଞା ଛୁଟି ବେଳେ ସାଧା ଆମର ଆଇଁଷ ବାର ଦିନ ସାଧା ଟା ଅଳ୍ପ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଇଁଷ ଟିକେ ଖୋଜିଲେ ସାଧା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ତା ମଟନ ଆଳୁ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା এটা ସାଲାଡ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି
এটা ছଣା হଉଛି ପୋଟଳ ପାଇଁ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ବହୁତ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆସିକିରି ଏରା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ନାଇଁ? ହଁ ଲୋ ବାପା। ଏଠି କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ ମାଉସୀ ଭାତ ହଉଛି? ଆଜି ଛୁଟି ବାର ଅଳ୍ପ, ଅଲଗା ଦିନେ 15-16 କିଲେ ଲେଖା ପକଉ, ତାପରେ ସରିଗଲେ ପୁଣି ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର କେତେ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ପଡୁଛି? 10 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ? ହଁ ହଁ 10 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ଚାଉଳ ପଡୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା এটা পুরা কাঠ চুলিরে যাଉনি হଉଛି ଯାହା ବି ହଉଛି ଚୁଲିରେ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଗେନି? ଗ୍ୟାସ ଲାଗେନି ଆମର। ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବନି ବାଇଗଣ ପୋଡା ଅଛି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ବାଇଗଣ ପୋଡା ଆମର କିଛି ଇଏ ଅଳ୍ପ କାଟି ଦେଇଛୁ, ହଠାତ୍ ଲୋକ ଆଇଲେ ଯିଏ ଆସିବେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି କଟା ହବ, ପୁଣି ତିଆରି ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମାଉସୀ କେବେ ବାସି ଜିନିଷ ବଳିଗଲେ କେବେ ତାକୁ ନା। ରଖନ୍ତିନି? ଯେମିତି ଆଜିକା ସମୟରେ ବହୁତ ନା। ଲୋକ ହୋଟେଲରେ ବାସି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାସିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ନା ଯୋଉଠି ସରିଗଲା ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ଯୋଉଠି ସରିଗଲା ପଳେଇବୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ। जी आमे प्रथम लोक ଆଜ୍ଞା ବାବୁ जी आज आमे प्रथम यूट्यूबर आज आमे देखेबू बाबा होटल माटी हांड रोसई बस माने आखि आगे देखेबू आखि आगे लोकों को आखि आगे देखेबू आज्ञा प्रकृतिर माटी हांड रोसई हुए केबे हुए ना न हुए न हुए आज्ञा आज्ञा पद कथा कहले बाबू ठीक कथा कहले तरकाटा हमर सरी गला ना आज्ञा माने पाखा पाखी घंटे लागिला परे आज्ञा तरकारी हे गला ने माछ आज्ञा देखो एई जो माटी हांडी रे मटन आपनकर रोसई हुए रोसई होची गोटा खुशीर कथा आज्ञा बाबू काठ चुली रे काठ चुली आपण देखुछंदी तीन तीनटा चूल्हा लागिছে ଆଉ ସେପଟେ ଏପଟେ ଗରି तीन तीनटा चूल्हा लागिছে ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପୁରା ମଟନ କୁ କଭର କରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଟନ କୋଡା ସମସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଟା ସୋରିଷ ତେଲ ପଡିଲା ନା ସୋରିଷ ତେଲ ପଡିଲା ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି ହଉଛି ଚାଲିଛି ପଡିଗଲା ତେଲ ବାବା ଆପଣ କୋଉ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ ଏଟା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ଆସୁଛି ଇଞ୍ଜିନ ତେଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ପାଟି ଖୋଲୁନି ନା ବାବୁ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ପାଟି ଖୋଲୁଛି ପାଟି ଆମର ଖୋଲୁଛି ବା ତେଣୁକରି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତାଟି ଗଲି ମତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ପକା ଆଚ୍ଛା ଆସିଲା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତେଲ ତାତିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ତେଲ ଯେତେବେଳେ ତାତି ଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତି ଆସି ହେଇଗଲା ରେଡି ଆମେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବା এটা ଚିନି ପଡିଲା ଚିନି ପଇଲା ଚିନିଟା କଣ ପାଇଁ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଚିନିଟା ପଇଲେ ଟିକେ କଲର ଆସିବ ରାଇଟ କଲର ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଚିନି ପଡିଗଲା ସେଟା କଲର ଆସିଗଲା କଲର ଆସିଗଲା କଲର ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଜିରା ପଡିବ ତେଜପତ୍ର ପଇଲା ଆଚ୍ଛା ଜିରା ଏଇଥିପାଇଁ ପଡିବ ଅଫୁଟା ରନ୍ଧା ହୁଏ ନା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ପଇଲା ତାର ମସଲା ଛଡା ହେଲା ମସଲା ଛଡା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ମସଲାରେ କଣ କଣ ପଡିଛି ବାବା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜ ଦିଆ ହେଲା এটা ଖାଲି ପିଆଜର ପେଷ୍ଟଟା ଦିଆ ହେଲା ଖାଲି ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି ବହୁତ କଥା ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଡାଲି ଚୋଟା ତାପରେ କିଛି ତା ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଲୁଣ ଏକାଥରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିବ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ এটা ଆମର କାଶ୍ମୀର ଚିଲିଟା ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ମୋର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚଟୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମୋର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମଟନ ତିଆରି ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ତିଆରି ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କାନେ କାନେ ଯାଇ କହିବେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ମଟନ ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଚଟୁ ପୁରା ରସୁଣ ଦିଆ ହବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଠରେ ଚଟୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଠ ଚଟୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ହେଇପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ
ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସେଇ ଜାଣିଥିବ। କୌଣସି ଲୁହା ଖରିକା ବା କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷ ୟୁଜ ନା କରିପାରିବ ନା ନା କେବଳ କାଠର ହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଧର ହବ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆସି ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଉଟା ପେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଦିଆଯିବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି କଣ ପିଆଜ ଟା ଆସିଗଲାଣି ପିଆଜିଟା ତେଲ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକ ଦେଲାଣି ମତେ ଦେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଲା ଏଇଟା ଅଦା ପେଷ୍ଟଟା ଦିଆହେଲା। ଦିଆହେଲା। ଆଜି ଆମର ପାଖାପାଖି କେତେ କିଲୋ ମଟନ ହବ? ଆଜି 3-4 କିଲୋ ଆଉ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନଟା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଧିକ ହୁଏ ଆଉ ବଡ ହାଣ୍ଡି ବସିବା ଆର ବଡ ହାଣ୍ଡି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 2-3 କ୍ୱାଲିଟିର ହାଣ୍ଡି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାର ନେଇକି ଆଉ ବାବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ହବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ 11ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଚ୍ଛା ମଟନର ପ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ମଟନର ସିଓରିଟି ଆଜ୍ଞା ମଟନର ପ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ମଟନର ସିଓରିଟି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ମଟନ ଦଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଖାସି ଦଉଛୁ ବୋଲି? ମୁଁ କାହିଁ କହିବି କି ବାବୁ ସିଏ ବା ଖାଇକି ଆଉ କିଛି କହିବେନି ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ ସିଏ କହିବେ କଣ କରିଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି ବାବୁ। ଆଉ ମଟନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ 5ଟା ଯିବି ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯାଏ କାଟିବ ମୋ ଚଏସରେ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିବି ମଟନ ଖାସିର କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଣିଲେ ଟେଷ୍ଟି ହବ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ ଗଲେ ମଟନ ଆଣିବେ ନାହିଁ? ନା କେହି ଯାଆନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ସେ କାଟିବ ତାର ଯୋଉଟା କାଟିବା କଥା ଖାସି କିନ୍ତୁ ଖାସି ଆଜ୍ଞା ଖାସି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସିଓରିଟି ସିଏ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସିଓର ବା ଖାଇବା ଲୋକ ସିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦବ ଖାଇବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଟା ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ କାରଣ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଦେବି ଆଉ ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ କଥା ଏତିକି ବାବୁ ଆଉ ଆଳୁଟା ଉଗାଳି ଦେବି ପିଆଜ କାଟିଦବ ଏଇଟା ମା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ପୋଟଳ ପାଇଁ ମସଲା କଷା ହଉଛି ନାଇଁ? ବାବା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷମୟ ଲାଇଫରେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ଆଜ୍ଞା 75% କହିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସବୁ କିଛି ସେ ସବୁ କିଛି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କିଛି କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତ ତାଙ୍କର 4 ହାତ ମା ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ଏତିକି ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେ। ଆଚ୍ଛା ମା ଯୋଉ ମାଙ୍କର 4 ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ହାତ ମା ମାନଙ୍କର 4 ହାତ ଏଇ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କହିବି ସେ ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଷ ପୁଅକୁ ଉଠେଇଦେବେ ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବି? ହଁ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତେନ୍ତୁଲି ଟିକେ ଦିଆହବ ମଟନରେ ମଟନରେ ତେନ୍ତୁଲି ଦିଆହବ ଆମ ମଟନ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ତେନ୍ତୁଲିଟା ଦିଆ ହୁଏ ତେନ୍ତୁଲିଟା ଟିକେ ବଳା ହେଇଗଲା ତେନ୍ତୁଲିର ରସ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ଦିଆଯିବ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତେନ୍ତୁଲିର ରସଟା କଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ ବାବା? ତେନ୍ତୁଲି ରସଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଣା ଗନ୍ଧ ଅଛି ସେ ଆଇଁଷିଣା ଗନ୍ଧଟା କଟି ଆସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 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 ଯେମିତି ମାଛର ଗନ୍ଧ ଅଛି କୁକୁଡାର ଗନ୍ଧ ଅଛି ଛେଳିର ଗନ୍ଧ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଗୁଡଗୁଡିଆ ଗନ୍ଧ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେନ୍ତୁଲି ରସଟା ତରକାରୀଟା ସ୍ମୁଥ କରିଦବା ଆହୁରି ଭଲ କରିଦେଲା ଆପଣ ଯଦି ନ ଖାଇ ଲୋକ ଖାଇବ ଏଇଟା କାଜୁ ଓହୋ କାଜୁଟା ଏଇ ଟାଇମରେ ଦିଆ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅନେକ ଲୋକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଫିସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବାରେ
ଆସିଗଲା ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ନା ସେ କହୁଛି ମତେ ପକା ଇଏ କହୁଛି ମଟର ପକା ହଁ ଓ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ବାବା ଇଏ ତ ସରିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମହକିବ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆରମ୍ଭ ପଇଲା ଏଇନା ବୁଝିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ମାନେ 3 କିଲୋ ମଟନ ରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 50 ରୁ 100 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ତେଲ ପଡିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି 50-100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ପାଇଁ ବି 50 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହେଇଗଲା ଧର ଆମେ କହିବୁ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା ଛା ଉଠେଇ କହିଦବୁ ଆଉ ଚିପିକି ଦେଖିବୁନି ଯେ ସିଝିଛି ନ ସିଝିଛି ଚିପା ଚିପି ନାହିଁ ଚିପା ଚିପି ହାତ ପତେ ହାତ ମାନେ ମାରିବା ଯୋଉ ମଟନ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସିଝିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ତା ନାହିଁ ସିଏ କହିବ ମୁଁ ହେଇଗଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ କହିବ ମୁଁ ହେଇଗଲି ମତେ ନେଇ ଥୋ କହିବ ମୁଁ ହେଇଗଲି ମତେ ନେଇ ଥୋ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ମସଲାଟା କହିଲା ମତେ ହେଇଗଲେଣି କାହିଁ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଯିବି କୌତୁହଳ କଥା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭଜା ହଉଛି ମାଛଟା ଏଟା କଣ ତରକାରୀ ପାଇଁ ନା ଭଜା ପାଇଁ ରହିବ କାଲି ମା ଭଜା ରହିଲା ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ଭଜା ଦିଆହବ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ତରକାରୀ ଦିଆହବ এটা বাবা আলু চকটা পুরা চালছে নাই পুরা মানে গোটে পেস্ট ভলিয়া পুরা বনাউଛନ୍ତି হাতেরে আলু চকটা হ্যালো ଖଟା ଇଏଟା କଣ ହେଲା କି ଚାଲୁଥିଲା ଖଟା ଚାଲୁଛି ମ ଖଟାରେ ପଡିଥିଲା মা ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ବାଇଗଣଟା ପୋଡା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଚୋପା ଛଡା ହେଇକିରି ଚକଟା ହବ ନାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ବାଇଗଣ ପୋଡାଟା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷ ବାରିରେ ହୁଏ ନାଇଁ ବାଇଗଣ ପୋଡାଟା ଦିଆ ହୁଏ ପୁରା ହାତରେ ଚକଟା ହେଇକିରି ଚୁଲିରେ ଦେଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚୁଲିରେ ପୋଡା ହବ ତାକୁ ଚକଟା ହବ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡି ଚକଟା ହବ ଗୋଟା ରସୁଣ ପଡିବ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି ସାଲଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚକଟା ଅଛି ବଡି ଚୁରା ଅଛି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି ମାନେ ବାଇଗଣ ଚକଟା ବି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବି ଅଛି ଡାଲି ଆଉ ମାଛ ବେସର ମାନେ ସୋରିଷ ମସଲା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଅଛି ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଫେମସ ବାବା ହୋଟେଲ ମଟନ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ କାଲି ମଟନ ନୁହେଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆସିଛୁ ସେ ମଟନ ଅଛି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ବାବା ହୋଟେଲ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଟକରୁ ଆସିଛୁ ବାବା ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି
जणेबा। पोटल आलू पूरा गरी खाइबा डाली भात आलू चटनी पोटल आलू टे खाइले स्वाद पूरा बढ़िया स्वाद। तुम कथा जी रोषे कर निजे उन्नत एवं तांकर सहधर्मिणी साहाय्य कर पुओ तो ये रोसैया नहांती जे मनमुखी हिसाब से रोषे करेंगे ये से निजे जेहेतु करुँच से कहवा कथा मुझे सबकि सब जिनस को मुझे प्रस्तुत करुँच खाଇବା प्रस्तुत करुँच जिनस आने प्रस्तुत करुँच मटन भी मु जाकरी पाखे बजार रे मु मटन भी आणुची निज को साटिस्फैक्शन न हवा जाए मु होटेल खोलेनी जदि भल मटन भी न मिले मु होटेल भी बंद कर दिए। तो आ गोटे सब गोटे मजा जिनस जोटा है तेंतुली ता सहित आपणकर कंचा लंका धनिया पत्र आउ रसुण तार गोटे ये देइचंती से स्वाद दौर आउ संपूर्ण घर खाइबा जहाँ खातु आप तार गोटे जो टेस्ट रहा कथा होटेल टेस्ट नुह घरे जो टेस्ट रहा कथा से टेस्ट अच्छी बहुत ऑफिशियल लोक जो मान आज ऑफिस रविवार तो ऑफिस बंद जो मैंने भी रोचे आखपाखे से आसुँच खावाई तो पूरा देसी खाद्य ना समस्त आसपारे जगह टे छोट हेतु आपन को टाउन आसवा असुविधा हो खाइबार कौन बड़ होटेल स्वाद ठारू कौन गुण कम नहीं भात को सब टाणी बढ़िया स्वाद बढ़िया बढ़िया स्वाद तेल मसला नहीं बड़ा घरे खाइबा माने मटन रोषे होता मटन बोधे पाखापाखि 3 किलो जेहेतु अल्प रोषे करती सी आज रविवार आगा बुधवार शुक्रवार से 5 किलो खंडे करते आज जेहेतु रविवार अच्छी छुट्टी दिन अच्छी से मटन 3 किलो खंडे 3 किलो पाखापाखि 3 किलो हम से कले मो तेल देखी 50 ରୁ 100 ग्राम भर तेल से जापे खाद्यर क्वालिटी से केते भल से रखी और जेहेतु निजे रोषे कर माउसी भी साहाଯ୍य बहुत कर भी बहुत साहाଯ୍य कर जहाँकि परिवार लोक मिसिक कौन लोक ना स्वाद बढ़िया बढ़िया स्वाद बहुत बढ़िया स्वाद आग माछ तरकारी टेस्ट करवा मटन जो सरी जाए लोक कहते माछ आमर भी अच्छी दियो पूरा बढ़िया
झोलर थिकनेसटा देखुथिबे पूरा पतला ना को मसला नहीं बढ़िया खाଇବା डाली टी बढ़िया खाଇବା बढ़िया बहुत सुंदर खाଇବା पूरा अल्प तेल मसला आउ तांकर विशेष कर जो मसला गुराक जो पड़ुची शिल बटा कहले पियाज रसुण को पियाज आपंकर अदा पेस्ट को छाड़देला प्राय जो मसला जहाँ सब हूँ गोटे कहले 60-62 प्रकार मसला गोटे ग्राइंडिंग हो शिल बटा हो शिल बटा थोड़ा मटन ने पड़ू आ मटन ने देखा टेस्ट कले जना पड़ो आ मटन ने मुझे देखिली प्रथम थर पर गोटे तेतुली पानी देले जहाँकि मो पाई नुआ थिला मुझे देखनी तेतुली पानी मटन ने दिया हुआ देखो मटन टेस्ट कले जना पड़ो स्वादर केमती कौन सबू खाଇବା बहुत बढ़िया बड़ी चूड़ा आउ गोटे बढ़िया जिस राग नहीं लुण नहीं जोटा को प्रथम जिते सब वीडियो करे आग से गुटा देखे मैंने आजिका समय राग लुण प्राय बहुत लोग खाऊना राग लुण कम बहुत कम मसला तो नहीं नहीं राग लुण भी नहीं मजा आ भाई विशेषकर पचपला जिते सब खाद्य खाऊ सब पेले नहीं जीव लोकेशन टी अपना पाइबा को सुविधा हम जदि आप आसुँच कटक आसुँचे लेफ्ट साइड पड़ो आउ राइट साइड रे गोटे पड़ो आपणकर होंडा शोरूम पाखे होंडा शोरूम पाखे पूरा पाखे पड़ो होटेल टी बाबा होटेल आप जहाँ को भी पचारे से कहीदेवे जहाँ आम आसीचे मटन बाबा मटन आउ माटी हांडी मटन यहाँ 100% सियोर मो आखि आगे तो आप बनी आप देखिपारे पूरा माटी हांडी तांकर 2टा माटी हांडी अच्छी गोटे अच्छी 5 किलो एभव जोड़ा माटी हांडी आउ गोटे 3 किलो एभव हेले मटन जोड़ा जो चिकेन हेले मटन हेले 3 किलो पाखापाखि जो मटनटा हम तापाई गोटे हांडी आप 5 किलो एभव गोटे जो मटन हम तापाई गोटे हांडी स्पेशल एमती ना जे बहुत लोक अच्छा रोषे कर स्टील रे कि अलग बासन कर माटी हांडी ढाड़ी कहते माटी हांडी मटन मु प्रथम थर मो वीडियो कला भितर मोर प्रथम थर देखिली जे प्रकृत माटी हांडी तैयारी होची तेबे तार स्वाद मु आपको निश्चय जनाऊँगी देखा जो मटन पाई आम खरार आसीचु तार स्वाद केमिति कौन अच्छी गोपाल मऊ
ପାଟିରେ ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଉଛି କେତେ ବଢିଆ କି ସିଝିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ବାବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ବାବା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ସିଏ ମଟନ କହିବ ମତେ ଉଠା, ମୁଁ ହେଇଗଲିଣି। ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭାଇ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ହୋଟେଲକୁ ଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିକିରି ଆସେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଆଡୁ ସାଡୁ ପଳେଇବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇ ଆସିବି। ଯୋଉ ମୁଁ ଆଡୁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସ୍ୱାଦଟା ଲାଜବାବ ସ୍ୱାଦ। ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ। ବଡ ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ। ଝୋଳ ମଜା ଆସିଗଲା। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦେଶୀ ଖାଇବା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଦେଖଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଦେଖେଇବି, ଏଇଭଳିଆ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ଦେଖେଇବି। ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଟାଇମିଂଟି ହଉଛି 1ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, 3ଟା ଭିତରେ ସରୁଛି। ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ମଟନଟି ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ସେ କରନ୍ତି 2ଟା 2.5ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2ଟା 2.5ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। 2ଟା 2.5ଟା ହେଇଗଲା ବାବା କହିବା କଥା ମଟନ ଆଉ ରହିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଦେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।